यसु मसीह दे जिंदा ते जलाली नां च तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ सलामती होए। मैं खुदावंद दी शुक्रगुजारी करना कि खुदा ने एक बारी फिर साडे ते रहम कीता, फजल कीता कि असी अपने लोकां दे अपने भैन भरावां दी बरकत दा बायस बणीए। अज असी गल कर रहे हैं यसु मसीह दा आसमान ते जाना, यानी ईदे साऊद। ईदे साऊद है की है, ये असी क्यों मनाने आ और किस बायस ये साडे लई ज़्यादा अहमियत दा हिस्सा वे, किस सबब ना ये साडे लई बरकत दा बायस है। ये क्यों यसु मसीह ने आसमान ते जांदे होए साडे नाल चंद एक गल्लां कीतियां, वो सारियां गल्लां अज असी सिखणियां ने। बिशप इलियास जोसफ साहब ने साडे नाल, ਜਿਹੜੇ कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं, गुजरे दिनों के भी असा प्रोग्राम्स किए ने और यकीनन तुहाडी बरकत का बायस होए ने। और यह प्रोग्राम भी जोड़ा कि ईदे साऊद के ताल्लुक नाल असीं सीख रहे हैं और तुहाडे लई बरकत का बायस होएगा। और बरकतां खुदा इस प्रोग्राम के वसीले नाल तुहाडी कलीसिया और तुहाडी जिंदगी च जारी होंदियां। बिशप साहब एक बार फिर वेलकम सर, खुदावंद तुहानूं बड़ी बरकत दे। हमेशा तुसी अपने खुदा दे जलाल लई अपना हाथ वधाया और लोकां दी बरकत दे बायस होए हो और उन्हां लई अपने आप नूं पेश कीता। कुछ गल्लां साडे नाज़रीन नूं दसो ताकि असी प्रोग्राम नूं अगे वधा सकीए। मेरा नाम बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसफ है। मेरा ताल्लुक चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट कश्मीर कॉलोनी कराची पाकिस्तान तो मैं, और मैं जिंदा खुदा का शुक्र करना कि खुदा ने 1995 मैनू स्किन कैंसर तो शिफा दी और मैं उदों तो ही खुदावंद जिंदा खुदा की खिदमत करना वा। और मेरा ईमान है कि साडा खुदा जिंदा खुदा है और वो अपने लोगों की मुसीबत च उन्हां लई भलाई पैदा करता है। और मैं शुक्रगुजार हाँ कि उदों तो 1995 तो मैं खुदावंद की खिदमत करना वा और ये उहदा फजल है कि वह अपने जलाल लई बकसरत इस्तेमाल करता है। मैं बहुत सारिया किताबां भी लिखियां कॉलेजिस ते यूनिवर्सिटी लई। फिर उसदे बाद जो मैनू कैंसर होया तो फिर मैं खुदावंद दे लई बहुत सारी किताबां लिखियां, जिस तरह दो रास्ते, तौबा दे नताइज, रुल कुद्दस, खुदा दी रास्तबाजी और इंज होर बहुत सारिया किताबां ने। सो मैं शुक्रगुजार हाँ खुदावंद दा कि खुदा ने सानू इहो जिहे खुदाम दिते जिहड़े ना सिर्फ शहर कराची बल्कि दुनिया की बरकत का बायस होए ने। बिशप साहब असी गल कर रहे हैं अज यसु मसीह दा आसमान ते जाना। ईदे साऊद के लफ्जी मायने जिहड़े ने वो की ने और आसमान ते जांदे होए यसु ने साडे लई किहड़े कलमात अदा कीते। यसु दा आसमान ते जाना जड़ा ये ईद साऊद है, यानी खुशी है कि वह आसमान ते गया है। तो इस तरह सऊदल मसीह यानी मसीह दा आसमान ते जाना। और तुसां ये पूछा कि जान तो पहला उन्हें की अल्फाज अदा किए, तो उहदे लई असी कलामे मुकद्दस च लूका दी इंजील 24 बाब और उहदी 50 आयत च पढ़ांगे कि खुदावंद यसु ने लूका दी इंजील 24 बाब 50 आयत च इंज लिखा है, फिर वो उन्होंने बैतनिया के सामने तक बाहर लै गया और अपने हाथ चुक के उन्होंने बरकत दी। कलामे मुकद्दस च असी वेखने कि यसु मसीह का आसमान ते जाना ये बड़ा अहम है और यसु मसीह ने जान तो पहला उन्होंने बरकत दी है। तो यदा मतलब है कि मसीह अपने शागिर्दां वास्ते चाहता है कि बरकत पान और बरकत दे के वो आसमान ते गया। तो वो कलाम खुदा च असी इत्थे पढ़ने हैं लूका दी इंजील च ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ 24 ਬਾਬ 52 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ, ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵੇ ਜਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਈਦ ਸਊਦ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਬਾਬ 52 ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਲੌਟ ਗਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਗੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਹਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਅੱਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਔਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 24 ਆਇਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ, ਪੈਦਾਇਸ਼ 5ਵਾਂ ਬਾਬ ਤੇ 24 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਹਨੂਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਮਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹਨੂਕ ਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਕਿ 23ਵੇਂ ਅੰਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਨੂਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁੱਲ 365 ਬਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਹਨੂਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂਕ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਆਂਦੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਸਲਾਤੀਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਾਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਸਲਾਤੀਨ ਦੂਸਰਾ ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਆਤਸ਼ੀ ਰੱਥ ਤੇ ਆਤਸ਼ੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਏਲੀਆ ਬਗੋਲੇ 'ਚ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਨੂਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਤਸ਼ੀ ਰੱਥ ਤੇ ਆਤਸ਼ੀ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਆਤਸ਼ੀ ਰੱਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸਲਾਤੀਨ ਦੂਸਰਾ ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 12ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲਾਇਆ, ਐ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਰ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੇ ਔਰ ਹਨੂਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਏਲੀਆ ਕਿੰਜ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਸ਼ੀ ਰੱਥ ਤੇ ਆਤਸ਼ੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਐਮਾਲ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਤੂੰ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਫੇਰ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਤੇ ਮਿਆਦਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ,
ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਅਲ ਕੁਦਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਵਤ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਔਰ तमाम ਯਹੂਦੀਆ ਤੇ ਸਾਮਰੀਆ 'ਚ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਦਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਔਰ ਲੂਕਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 11 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। 11 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੰਦਿਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਨੱਜੀ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਐਮਾਲ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ 9ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਦਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦੇਖੋ 2 ਮਰਦ ਸਫੇਦ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ 11 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ 2 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾਕਤ ਕਿ 11 ਬੰਦੇ ਔਰ ਫਿਰ 2 ਸਫੇਦ ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ ਤੇ ਇਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਯਿਸੂ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਐਮਾਲ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 11ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਐ ਗਲੀਲੀ ਮਰਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਂਦੇ ਹੋ? ਐ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹਨੂਕ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਐਤਬਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਮਸਲੂਬ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 11 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ 2 ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਫੇਦ ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਐ ਯਿਸੂ ਫੇਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਐਤਬਾਰ ਨਾਲ ਹਨੂਕ ਦਾ ਔਰ ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮੁਨਫਰਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਈਦ ਸਊਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੇ। ਔਰ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਈਦ ਸਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰੀਚੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਯਿਸੂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਵੇ? ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੱਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦਿੱਤਾ
ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 6ਵੇਂ ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 62 ਆਇਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਬਨ ਆਦਮ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਣੀ ਨੋ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਕਫਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਣੀ ਨੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਜਾਤ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮਸਲੂਬ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਸਿਆ ਔਰ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਔਰ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਫਿਦਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਸਾਂ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਆਲੂਦਾ ਸਾਂ ਨੋ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪੀ ਨਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਬਰਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਅਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਸ ਸਭ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਮਸਲੂਬੀਅਤ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕਫਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮਸਲੂਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘੱਲਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਲਮਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਹੁਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੀ ਨਜਾਤ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਖਲਸੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਸ ਹਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਆਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਮਾਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਣ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮੂਰ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਆਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਕਸਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਫਸੀਓਂ 4 ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਇਫਸੀਓਂ 4 ਬਾਬ 8ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਲਮੇ ਬਾਲਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਾਮੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਆਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਹੋਏ। ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਅਗਰਚੇ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸਤਸਨਾ 28ਵੇਂ ਬਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ
माशी तरक्की भी हासिल करिए, इत्मीनान भी हासिल करिए, यानी इत्मीनान की बरकत पाइए, सलामती की बरकत पाइए और माशी खुशहाली की बरकत पाइए, तो हर तरह की बरकत सानू बख्शता है और वो जिंदा वे और अब्दुलाबाद रहेगा। और कलामे मुकद्दस च असीं पढ़ने कि यीशु दा आसमान ते जाना साडे लई बाइस बरकत, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਇਸ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? जिस तरह कलाम च असीं पढ़ने ਹਾਂਜੀ खुदा ने अब्राहम ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਰੁਲਕੁਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨੀਲੀਅਸ ਤੇ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਰਕਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ पैदाइश 12वां बाब दूसरी आयत, और मैं तेनू एक वड्डी कौम बनावांगा और बरकत दांगा और तेरा नाम सरफराज करांगा, सो तू बाइस से बरकत हो। और कलाम मुकद्दस च असी पढ़ने हैं तीसरी आयत, जेड़े तेनू मुबारक कहन उन्हां नू मैं बरकत दवांगा और जेड़े तेरे ते लानत करन उन्हां ते मैं लानत करांगा। और अगे गौर नाल जरा सुनने वाली गल है, और ज़मीन दे सारे कबीले तेरे वसीलिਆਂ ਨਾਲ बरकत पाएंगे। जिस तरह अब्राहम दे नू ये वादा किया गया, तेरे वसीला ने सारे जड़े कबीले ने वो बरकत पाएंगे, सारिया कौमां बरकत पाएंगियां। लेकिन एक किस तरह में कि अब्राहम की नस्ल तो यस्सु है और यस्सु के वसीले नाल अकवामी आलम लई बरकत है, दुनिया के हर फर्द बशर लई बरकत है, क्योंकि वो बरकतां दा खजाना है जिहड़ा वंडदा है हर एक नू बरकत। तो ਉਹਦਾ आसमान ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜ ਬੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਤੇ ਫਤਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਬੜੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ हर एक ਲਈ बाइस बरकत है, न सिर्फ मेरे ਲਈ मसीहा ਲਈ बल्कि अकवामे आलम ਲਈ। बहुत ज़बरदस्त। और मैं ये गल इस ਲਈ कही क्योंकि ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਹੋਣ, ਬਰਕਤ ਪਾਣ। ਅੱਛਾ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 72 ਜ਼ਬੂਰ ਚ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂ उस तो बरकतां पावन, यानी कि मसीह रहेगा नाम, मसीह का नाम हमेशा रहेगा ते कौमां उस तो बरकतां पावन। तो मसीह दा आसमान ते होना जाहिर है कि तमाम अकवाम लई बाइस बरकत। एक गल असी होर, जिस तरह यसु मसीह ने जो आसमान ते जा रहे सन, हर अख ने या उन्हां 11 शागिर्दां ने वेख्या, जदों आणगे ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਇਮਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ 10ਵੀਂ ਆਇਤ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵੇਖੋ ਦੋ ਮਰਦ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤੇ ਔਰ ਆਖਣ ਲਗੇ, ਐ ਗਲੀਲੀ ਮਰਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਂਦੇ ਹੋ? ਐ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਆਂਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੰਜ ਤੇ ਨਾ ਹਨੂਕ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਕਿ ਇਹ ਯਿਸੂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਮੱਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਲਾਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਣਾ ਆਮਦ ਸਾਨੀ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਬਤਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਚ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਚ ਪਹਿਲਾ ਤਸਲਨੀਕੀਓ ਚੌਥਾ ਬਾਬ 16ਵੀਂ ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲਲਕਾਰ ਤੇ ਮੁਕਰਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਮਰੇ ਨੇ ਜੀ ਉਠਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਮੱਤੀ 24 ਬਾਬ ਦੀ 44 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਬਨ ਆਦਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 25 ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 31 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਬਨ ਆਦਮ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਭ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਣਗੇ, ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਊਦੁਲ ਮਸੀਹ न सिर्फ मसीहां ਲਈ बल्कि हर एक कौम ਲਈ खुशी ਦਾ मौका है। यानी ईद सऊद ਜਿਹੜਾ ਇਹ तमाम अकवाम ਲਈ खुशी ਦਾ मकाम है कि मसीह आसमान ਤੇ ਗਿਆ और फिर ਉਹ ਆਏਗਾ और ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸਾਂ ईद सऊद ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ। ईद है ही खुशी और ये खुशी तो ना सिर्फ साड़ी बल्कि तमाम लोगों की है, तमाम कौमां की है, क्योंकि यसु जो आएगा तो अपने दुल्हन नूं अपने लोगों नूं लैण आने वाला है। इसलिए तैयार हो जाओ क्योंकि ये तैयारी का वक्त है। ये तैयारी का वक्त है कि असी मसीह दे सऊद लई तैयार होइए और जो वो आए तो असी उहदे लई तैयार होइए, असी उहदे लई हमेशा बेदार रहिए ताकि मसीह की मुहब्बत साढ़े अंदर नज़र आए। ईद सऊद सारिआं नूं मुबारक होए। जय यसु दी।